Students, come to the physics online class. So in this class we have discussed about conservative and non-conservative forces. Especially in the last class we have given already the definitions, but here we have to study about the properties of conservative force and the properties of non-conservative force. So when we have to observe the properties, there are mainly four important properties. First property of a conservative force. First property of a conservative force is work done by the force depends upon the initial and final position of the body. This is also nothing but the definition of the conservative force. The definition of conservative force itself is a one of the property. Okay. So first one is work done. Work done by this force. Work done by this force depends on the initial and final position. Final position of the body. Okay. So initial and final position of the body means it is not depends upon the path. It is not depends upon path. ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು. It is not depends on path. So path ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Okay. And the second important one is work done is 0 in this case. Work done is maybe 0. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಏನಾದರೂ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಬಾಡಿ, ಅದೇ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ 0 ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ in a round trip is 0. Round trip is 0. This is the second property. Okay. And the third property. So when we come to the third property, work done is completely recoverable. It is recoverable. Work done is completely recoverable. ಇದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. recoverable. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ಅ ನೇಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎಂಥದ್ದು? ನೇಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ important properties. Okay. In the same pattern, when we come to the properties of a non-conservative force. Properties of a non-conservative force. Properties of non-conservative force. So
what the important properties present in case of a conservative force. So when we come to the non-conservative forces, so here also 4 important properties. The first the properties, so the definition of the non-conservative property, non-conservative force is again nothing but the property. Okay, ಏನು ಹೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್, work done by this force depends on the path, depends on the path followed by the body, path followed by the body. It means that it is not depending upon the initial and final position, only it will be depending upon the path. For example, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ, when a body is moving on the road, frictional force opposes. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ friction is depending upon the path, friction is depending upon the path. Okay, so in the same next the second property, work done is a round trip, work done in a round trip is not zero, is not zero. Next and third one is work done is not completely recoverable. Okay, and last important properties, it is retarding in nature, it is retarding in nature, it is retarding in nature. These are the 4 important properties of non-conservative force. So totally there are 4 important properties for conservative force and also 4 important properties for a non-conservative force. So I am giving one question. So write the difference between conservative and non-conservative force. Write the difference between conservative and non-conservative force. So for that you may write the 4 important properties in one side and 4 important properties on other side. Then we can got the answer for the difference between conservative and non-conservative forces. Okay. So after the completion of your conservative and non-conservative forces, let us come to the one most important concept, that is called law of conservation of energy. Law of conservation of energy. So we are all familiar with the definition of the statement of law of conservation of energy. State the law of conservation of energy andre navenu heltivi, energy is neither be created nor be destroyed, it can only convert one form into another form anta ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? energy neither be created nor be destroyed, it can be converted one form into another form anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is a common thing. So this law of conservation of energy is there in law of conservation of energy is there, law of conservation of mass is there, law of conservation of reaction chemicals is there. In all the cases there is no changes taking place in case of the initial and final stage. So in the same pattern we have given another important definition, the total mechanical energy of an isolated system remains constant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು? law of conservation of energy ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? the total mechanical energy of an isolated system remains constant ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, the total
mechanical energy, total mechanical energy of an isolated system remains constant. So here the mechanical energy means mechanical energy is composed of both potential energy and kinetic energy. ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Law of conservation of mechanical energy. So for this we have one important illustration. So verify the law of conservation of energy, law of conservation of mechanical energy in the case of the freely falling body. So this is most important question for 5 marks. So give an illustration for law of conservation of energy. Give an illustration for law of conservation of energy by taking a freely falling body ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ illustration of freely falling body. Okay, now so freely falling body. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೇಳಿ, ಸೊ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಈ ಥರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು take a diagram such that, so observe here, I am taking a diagram here. This is the surface of earth. So this is the one position of the body, this is another position of the body, this is the initial position of the body. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, this is A and this is B and this is C. So the body is at the height h. The body is at the height h. Now the body is at initial position is A. A is the initial position of the body. Now the body will be falling towards the earth. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಅರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾಡಿ? ಎ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಬಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಸಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ representation. Okay, so for this we have to come to the consideration. Consider a body of mass m. Consider a body of mass m. Consider a body of mass m dropped from a point A.
at a height h above the ground. ಸೊ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೆಚ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ದ ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಎನರ್ಜಿ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎರಡೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮತ್ತು ಬಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಳು 3 ಏನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್, ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲ ಎ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ? ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy plus kinetic energy. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು, ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, 0 ಇರುತ್ತದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ 0. ವೈ ಅಂದರೆ ವಿ ಈಸ್ 0, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ 0. ವಿ 0 ಆದಾಗ ಈ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, 0 ಆಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ವೈ ಹಿಯರ್ half mv square becomes 0 ಅಂದರೆ velocity of the body is 0. At the initial stage the body is at rest position. Due to that reason there is no kinetic energy, hence kinetic energy will be 0. Okay, so this is the equation at point A. The same pattern we have taking at the point B, at the point B. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟ್ ವಿ ಬಿ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, and x is the distance traveled ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಗೈನ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ax ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಎ ಟು ಬಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2gh, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಿ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್. ಹಿಂಗೂ ತಗೋಬೋದು, ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ 2 ಇಂಟು ಜಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದು 2 ಇಂಟು ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಇಂಟು ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ 2 ಇಂಟು ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ax ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2gx ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gx ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 gets cancel, so mgx. So plus mgx minus mgx cancel, total energy is equal to mgh. This is equation number 2. Okay. Now come to the equation number 3. Equation number 3 ಗೆ ಬರೋಣ. 3 ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಟ್ ಸಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಟ್ ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ವಿ ಬಿ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್, ಅದು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ
ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ? ಬಾಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಟ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗುತ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ? ಎಮ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು? ಅಗೈನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2GH. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ 2GH. ಯಾಕೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯು ಏನಾಗಿದೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2GH ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಎಮ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2GH ಅಂತ ಹಾಕಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MGH. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MGH. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 1, 2, 3. So from equation 1, 2 and 3 we have total energy is equal to mgh. Total energy is equal to mgh. Andre eno? Total energy remains constant. So it is found that total energy of the body remains constant at all points in the path of the body. Thus the law of conservation of energy is ವೆರಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೊ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ? ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, total energy of the body remains constant at all points in the path of the body. Okay, thus law of conservation of energy is law of conservation of energy is verified. FIED. Okay, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿಫೈ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಡಿ ಎ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಾಡಿ ಸಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗ? ಎ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ಬಾಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೈಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ 0 ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ 5 marks. State law of conservation of energy and hence verify it by taking one illustration ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ
ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.